Hello everyone, welcome to the new session of social science, especially political science. I am your teacher Kavita here with the most important concept from social part. So as we know, we discussed about so many lessons in my previous videos. We have discussed about history lessons and as well as geography lesson too also. So this is my first lesson from the political science. So as we know, just you heard the my lessons history and geography. For the first time, I am going to take a political science here. So let us discuss about the first lesson from political science, that is the problems of India ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಗಳು. ಸೊ ವಿ ನೋ ಹಿಯರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. So in today's session we are going to learn the major concepts from this lesson, that is unemployment, corruption, discrimination, communalism. So these are all the topics we are going to learn in today's session, and remaining topics we will study in the next session. So let's start our class. So with the introduction, just before going to learn about unemployment, just introduction part here. So as we know, India has faced the numerous external and internal problems since 1947. So as we know here, pre-independent India was under British. So as we know here, before 1947, India was under British. So India had faced number of problems here, and later on, all the sacrifice and struggle and everything, finally India got a freedom on August 15th, 1947. So after 1947, so one thing here, India 1947 August 15th India got freedom. It was one of the happiest day for all the citizens of India, but along with the happiness here, India had faced a lot of problems. So as we discussed that this concept post independent India from history part, isn't it? Yes. ಅಂದರೆ 1947 ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ 1947. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಥ್ರೂ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇವನ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜನತೆಯ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಇವನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. So let us see what are the problems faced by our country. It's our duty to know this. Yes, we have to know about which were the problems faced by our country after post-independent India. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಟು ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಿಚ್ ವರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ. So even we need
we need to know the also find some solution to them. Most of them are human made and natural emergency. Hence, the need is to find a reasonable and human solution. The solution is to be found through the good administration. ಅವಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ, ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಜುಡಿಷರಿ. These are the most important things here to solution problems. The solutions need to be backed by people support also. So let us know more about such a problems here. So first one here, unemployment, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. So unemployment is a situation where person does not find work in accordance to his capacity or qualification. So unemployment is one of the major problem faced by India till now also. In today generation also, unemployment is a major problem here. Then what do you mean by unemployment? ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗರನ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಲಭ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? So unemployment is a situation where person does not find work according to his capacity and qualification. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ a person does not find any work according to his capacity and qualification. This is the meaning about unemployment. So India has a huge population country. As we know, India gets second position next to China in the field of population. So as we know, according to 2011 census, the India's population 121 crore. So ಇದಕ್ಕೇನು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಹಿಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆನೇ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಹಿಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. So usually the population and improved technology are considered as the two reasons for unemployment. ಅಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೆಂತಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ, ಇವು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟು, ಇದಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರೀಸನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಮ್ ಹಿಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಕೇವಲ ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅತಿಯಾದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೂ ಅಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ 2 marks questions here. What are the causes of unemployment? ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, shortage of natural resources. Major thing here, shortage of natural resources, over dependency of agriculture and renewed cottage industry and lack of skill based education. So unemployment has become huge problem here. ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ here, shortage of natural resources ಅಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ಹಿಯರ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಾಡಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಂತೆ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ನಾಶ ಆಗಿರಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್
lack of skill based education. So these are the major problems India has faced in the field of unemployment. So according to the census of 2011, the poverty rate of India is 21.9%. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾವರ್ಟಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪಾವರ್ಟಿದು ಬಡತನದ ರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 21.9%. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಬೋತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ವ್ಯಾರಿಯಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ವ್ಯಾರಿಯಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್. ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ವ್ಯಾರಿಯಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. The steps have been taken to improve the skill level of the job seekers so that they can have better access to employment, providing loans, subsidy to enable people to engage in self-employment. ಅಂದರೆ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದಾಗಿರಲಿ, ಸೊ ಜನತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಇರೋ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ, ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಜಾಬ್, ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ unable to compete with the goods created by the globalized economy, and this has further complicated the issue of unemployment. So hence the solution is include world class skill to our people so that they compare to the global production to also. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಂತ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಜಾಗತೀಕರಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕರಣದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗ್ತಿರುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ರೀಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನೀಡೋ ಮೂಲಕ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹರಿಸ್ಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಕರಪ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಥ್ರೂ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಕರಪ್ಷನ್. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿಲ್ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕರಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಕರಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ evil in the public life of India. Now the corruption has spread to all the strata of the society. So corruption means what here? Offering bribe and following any other illegal means to achieve some illegal benefits. This is called corruption. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಈವಿಲ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಿಡುಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್.
corruption has spread all the society of India. Then what you mean by corruption here? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದ್ರೇನು? Corruption means offering bribe and following any other illegal means to achieve some illegal benefits. ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದರೆ ಲಂಚ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಿಂದ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವಿಕೆ ಎಂದರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಏಮ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ವೇದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ತನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಹಿಯರ್. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕರಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಬ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕರಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇ away from the legal framework in its operation. This is also can be defined as a misuse of public authority for personal gains. ಸೊ ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ವಿಧಾನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಎಂದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಕರಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೇನ್ಸ್ and stripping away all the procedures for narrow personal gain can also be termed as a corruption. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರನ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕರಪ್ಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆನ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಕರಪ್ಷನ್ ಅದು ಕೇವಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ, ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿರಲಿ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ immoral thing from the political angle. Corruption of personal ethic, morality happens in the personal sphere. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಮಾಜದ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ತಪ್ಪು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ತಮ್ಮ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಚಿಂತನೆ, ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುವ ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಚಗೊಳಿತನ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ತಮ್ಮ ಎಥಿಕ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಮಾರಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಪೇರ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫೇವರಿಸಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಪ್ಟಿವಿಸಮ್ ಆಗಿರಲಿ. ಈ ಲಂಚಗಳು ಒಂದು ಯಾವತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೃಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ, ಜಾತೀಯತೆ, ನಿಧಾನ ದ್ರೋಹ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬರುವ ಸಂಗತಿಗಳು. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫೇವರಿಸಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಇದೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ indoors into social life, especially election time. And political corruption leads to the crime. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಮಿಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಷನ್, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್, ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೆನ್ಸ್, cheating, violation of international exchange and employment cheating, all find space in the corruption. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ, ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು, ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ, ಮೋಸಗಾರಿಕೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ವಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೇನಾಗಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರಪ್ಷನ್ ಬೈ ಐದರ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್.
ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೇವಲ ಟೀಕಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕೋದರಿಂದ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸಾಧ್ಯ. ತಮಗೆ ತಾವೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಔಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಬೈ ಐದರ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಕರಪ್ಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರವರೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಎಥಿಕ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೇ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾನು ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕರಪ್ಷನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಔಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಮಾರಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್, eagerness to find our personal emergency or personal gain lead a person to engage in corruption. ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ತಾವು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ natural is common thing here, selfishness, eagerness to find or personal emergency, personal gain lead person to engage in corruption. ಸೊ ಈ ಥರ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಆದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರಪ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ will and public support is very important here. In other words, ethical political leadership ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಥಿಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗುಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ಔಟ್ ಕರಪ್ಷನ್. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಥಿಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಅವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ಔಟ್ ಕರಪ್ಷನ್. An institution like Lokapala and Lokayukta can bring down corruption drastically. ಅಂದರೆ 2 ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಲೋಕಪಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ. ಲೋಕಪಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ, ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ. ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಪಾಲ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ. These 2 institutions are major things here can bring down corruptions completely. ಕರಪ್ಷನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ, ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೀಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ CCTV. ಕೆಲವೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ CCTVನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕರಪ್ಷನ್. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ CCTV ಫುಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮೆಜರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾರ್ಶ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕರಪ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕರಪ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಶ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಯರ್ ಕರಪ್ಷನ್. ಎಂಟೈರ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲೋಕಪಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ. ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as government officer which has to install, that is CCTV cameras. This is about corruption. Next here, discrimination, ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ. ಯಾವ ವೇದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ತಾರತಮ್ಯ. ಯಾವ್ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜೆಂಡರ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ is more evident in India. ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಪಿಡುಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಎದ್ರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಜೆಂಡರ್, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಜಾತೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಒಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಅ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟ್ರಿಯಾಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೆಟ್ರಿಯಾಕಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳದೇ ಆಗಬೇಕು ಮಾತು. ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೆಟ್ರಿಯಾಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ದ ರೋಲ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೆಟ್ರಿಯಾಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ, ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್. ಸೊ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೆಟ್ರಿಯಾಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್, ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ವ್ಯಾರಿಯಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ದ ವ್ಯಾರಿಯಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ವ್ಯಾರಿಯಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್. ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ, ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ದ ವ್ಯಾರಿಯಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. It has reserved 1/3 of the seats of the local election, but in Karnataka 50% reservation has been given to the women in the local body election. ಸೊ 1/3 ಅಂತ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 50% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿವೆಲೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೆಂಡರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಆಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ 50% ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಇವತ್ತು 50% ರಿಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿನ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ನಡುವಿರುವಂಥ ಒಂದು ಭಿನ್ನತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಸಮಾಜ ರಚನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಳುವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏನ್ಷಂಟ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. So caste system is a gift to Indian political system from the ancient society system based on the Varnas. We know here Indian society is completely based on the Varnas. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವರ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. We know here there are 4 Varnas: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ and ಶೂದ್ರ. So the caste system comes in from the ancient time. Many measures have been undertaken. The constitution
itself to prevent caste-based discrimination. ಈ ಜಾತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಜಾತೀಯತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋಕೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಟು ಲೈ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸಂವಿಧಾನದ 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮಾನತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವಾಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಲೀಗಲ್ intervention. In order to eradicate this system, the society also need to prepare itself to accept the challenge. ಕೇವಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೊಡೋದ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಿದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? 50%. ಇದು ಬರೀಬೇಕು. ಜೆಂಡರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ದ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಜ್ನಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಸಮತೋಲನ. ಸೊ ರೀಜ್ನಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಜೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ posed big challenge to India. In India, some regions of the country have achieved a lot of progress, a lot of achievement, and some regions of the country have not achieved in any field. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏನೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹಿಯರ್ they have lot of development, they have achieved a lot of progress. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ವೈಲ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವನ್ನ ಒಂದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. So in order to remove such inequalities, the Article 371 has been amended from A to J. Through these amendments, backward regions have been given special status. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಸಚ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ದ Article 371 has been amended from A to J. Through these amendments, backward regions have been given special status. ಈ 371 ಆರ್ಟಿಕಲ್ A to J ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಅ ರೀಜ್ನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ರೀಜ್ನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ Article 371 has been amended from A to G. Through these amendments, backward regions have been given special status. In spite of all these measures, the regional inequality problem has grown to such an extent that many are demanding independent state and status for themselves. ಇದ್ರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್
ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇವ್ರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2002 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ in Karnataka, in order to address the regional imbalance, a committee headed by the D.M. Nanjundappa has given special report on the various measures need to solve the regional imbalance in 2002. Some of the most backward regions of Karnataka have been accorded to special status by adding Article 371J. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಒಂದು ವರದಿ ನೀಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ D.M. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ. ಸೊ D.M. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ 2002. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ 371 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಜೆ 371 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಜೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಸನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ 6 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಬೀದರ್, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಕೊಪ್ಪಳ್, ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾದಗಿರಿ. ದೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ Hyderabad Karnataka region here. So D.M. Nanjundappa has given special reports on the various measures to need to solve the regional imbalance in 2002. It's only belongs to the backward regions of Karnataka have been according to special status by adding the 371 article J. This is we call here regional inequality. ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ what are the measures undertaken for the removal of regional imbalance? As we know 371 article here, but in Karnataka D.M. Nanjundappa has given special reports on the basis of the regional inequality 2002. Next here communalism, Komuvada. So communalism is one of the major problems in our country because it's completely is doing in the name of religion and creating hatred and cultivating opposite self and interest can be called as communalism. ಕೋಮುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತೀಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್? ಕೋಮುವಾದ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಟ್ರೆಡ್ and cultivating opposite self and interest can be called as a communalism. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕೋಮುವಾದ ಅಥವಾ ಮತೀಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ social differentials, mutual suspicion, fear situation in society. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಭಿನ್ನತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅಪನಂಬಿಕೆ, ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಸ್, ಭಿನ್ನತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅಪನಂಬಿಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಿಯರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ. And politically competition, social groupism, economical hatred is expressed in the communalism. ಈ ಕೋಮುವಾದದಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ವೈಷಮ್ಯ ಆಗಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪೈಪೋಟಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ expressed in the communalism. So communalism has the capacity of endanger in the integrity and unity of the India. It not only disturb the peace of the society, it also destroy the public and private property. ಕೋಮುವಾದ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಸೊಸೈಟಿನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಕೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸಲ್ಟ್ಸ್, ಅದರ್ ಅನ್ಡಿಸಬಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ದೋಷ ಆಗಿರಲಿ,
ಫಿಸಿಕಲ್ ಒಂದು ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಪುಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಹೈಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಮತೀಯ ಗುಂಪುಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮೇಕ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು increase their communal force in the country. They attempt to preach their religion and also tend to be suspicious to other religion. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತೀಯತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೋಮುವಾದಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮತೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸುವುದು, ಪರಧರ್ಮಗಳ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮದು. ಬಟ್ ಆಲ್ದೋ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ಧರ್ಮದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಜಗಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳೋದಾಗಿರಲಿ, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಈ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೈ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್. ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್, equality among all the citizens, supporting secular values in the society, and transcending narrow thoughts in favor of national interest can be the solution for communalism. ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೋಮುವಾದ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣುವಿಕೆ. ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ. ಐಡಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ in the society, and transcending narrow thoughts in the favor of national interest can be the solution for communalism. ಕೋಮುವಾದನ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣುವಿಕೆ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವನೆ ಆಗಿರಲಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಈ ಒಂದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕೋಮುವಾದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕುಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್. ಸೊ ಕೋಮುವಾದದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ. ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಬಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥಾಟ್ಸ್. Precaution should be taken to the check communalism as it would spoil in integrity, equality, fraternity and cultural diversity of India. ಈ ಕೋಮುವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಮಗ್ರತೆ, ಸಮಾನತೆ, ಸೋದರತೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಹುರೂಪಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಸಿಟಿಸನ್ ಶುಡ್ ಕಮಿಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವಿಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತಕ್ಕೆ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಯರ್ communalism. So by this concept today we have completed our session. So remaining topics we will study in the next session. Till then keep watching the video. Thank you and have a nice day.